الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون على النساء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور سارے جہان کے مرکز عقیدت مالک خشک و تر مختار شمس و قمر آقائے نعمت سراپائے رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبت کے ساتھ درود پاک پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ نورانی عظیم الشان پروگرام شادی کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک عظیم اور پیاری سنت کو عمل میں لانے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا۔ وقت یقیناً بہت زیادہ ہو گیا، لیکن ہم نے کہا 10 منٹ اور، اس لیے کہ ہم بھی تھک گئے بیٹھے بیٹھے۔ اللہ و رسول کے ذکر کی یہ محفل ہے اور یہ لمحات بہت قیمتی، اگر دیکھا جائے تو یہ جو اوقات، یہ سمے، جو ٹائم ہمارے اور آپ کے گزر رہے ہیں، بڑے قیمتی اوقات اور لمحات ہیں، اس لیے کہ جو ٹائم، جو وقت اللہ اس کے نیک بندوں کی یادوں میں گزر جائے، اس کا شمار نہ ہم کر سکتے ہیں نہ آپ کر سکتے ہیں کہ کتنا وہ پیارا اور اللہ کے بارگاہ میں مقبول وقت ہے۔ بتانا نہیں، صرف یاد دلانا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ آج تو ہم اپنے آپ کو، کوئی کسی سے پوچھے کس مسلک کے ماننے والے ہو، تو چونکہ مسلک امام اعظم ہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے مسلک پر ہم اور آپ عمل کر کے چل کر کے اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں۔ جب آپ کی عمر شریف 60 سال کی ہوئی تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور آپ کی عمر شریف اس وقت کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا 2 سال۔ 60 سال کی عمر ہو گئی، 60 سالہ زندگی ہے، سر کے اور چہرے کے بال پک رہے ہیں، چہرے پہ سفیدی آ رہی ہے، سائل کرنے والا ہر تو استجاب میں ڈوب جاتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، آپ کی اتنی لمبی عمر اور اتنی لمبی عمر کے بعد آپ اپنی 2 سالہ زندگی بتا رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، معمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لولا السنتان رحل کا نعمان، اے سوال کرنے والے، یقیناً میری زندگی 60 سال کی ہے،
مگر میں نے 2 سالہ اپنی زندگی جو بتائی ہے، اگر نعمان کو، آپ کا نام نعمان تھا، اگر نعمان کو وہ 2 سال نہ ملے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ سوال کرنے والے نے سائل نے پوچھا، اس آدمی نے پوچھا، حضور وہ 2 سالہ کون سی آپ کی قیمتی زندگی ہے؟ یہ 58 سالہ زندگی کو آپ بس اور بیکار سمجھ رہے ہو۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں، اے سائل سن لے، وہ 2 سالہ زندگی جس کو میں نے سیدنا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ان کی صحبت میں نے گزاری تھی، وہ میری زندگی ہے۔ اور امام جعفر صادق جو سرکار امام حسین کے نسل سے ہیں، جو آپ کے پوتوں میں سے ہیں، وہ سیدنا اب امام جعفر صادق ہیں۔ اور یاد رکھو، چونکہ آل رسول سے آپ نے محبت کی تھی، ابھی فہیم صاحب کہہ رہے تھے کہ حسین سے کس کو محبت ہے، ہم آپ کو بتا دیں کہ حسین سے محبت کرنے والا جو ہوگا وہ حلالی ہوگا، حرامی نہیں ہوگا۔ حدیث شریف ثابت کروں گا، شاید وہ حدیث پاک پہلی بار آپ کانوں سے ٹکرا رہی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے۔ ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں حاضر آئے، دل میں ایک سوال ہے، مگر جب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہمت نہ ہوئی، سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی، پوچھنے کی سکت نہ رہی، پوچھنے کی قوت نہ رہی، چلے گئے۔ آنکھوں میں آنسو ہیں مگر سوال نہیں کیا، پوچھا نہیں، چلے گئے۔ اور وہ 9 مسلم صحابی تھے، یہودیوں کے محلے میں ان کا اکیلے گھر تھا۔ وہ صحابی پھر چند مہینے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، آئے نبی کی بارگاہ میں، پھر وہی سوال کرنے کے لیے آئے مگر ہمت نہیں ہوئی، چلے گئے۔ مگر تیسری بار جب یہودیوں کے تانے کو سن کر کے آگ کا بالکل پک گیا تو عہد کیا، عزم مصمم کر لیا کہ چلو اب کی بار نبی کی بارگاہ سے ہمیں واپس نہیں آنا ہے، اپنے سوال کو پیش کرنا ہے۔ رات وہ صحابی رسول چل رہے ہیں اور نبی کی بارگاہ میں آئے، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے اور آئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور قریب سرکار کے قریب ہوتے ہیں، سلام پیش کیا۔ اس کے بعد دیکھنے لگے صحابہ کے بازیگرے جب کم ہونے لگے تو صحابی آگے بڑھتے رہے۔ جب دیکھا کم لوگوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، وہ صحابی نبی کی بارگاہ میں قریب ہوتے ہیں، نبی سے قریب ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کئی بار آپ کی بارگاہ میں ایک سوال لے کر کے، ایک عریضہ لے کر کے، اپنا ایک دکھ لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آتا رہا مگر کہہ نہ سکا، واپس جاتا رہا۔ کہا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، نبی کا خوشبودار پیغام نشر ہوتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، صحابی کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرا گھر یہودیوں کے محلے میں، سرکار آپ کو معلوم ہے، حضرات شادی جب میری ہوئی، شادی کے بعد چند لوگ میرے یارو دوست آئے اور جو میرے ملنے جلنے والے لوگ تھے سب آئے، شادی نکاح ہونے کے بعد 1 سال گزرنے کے بعد میرے گھر میں اللہ نے ایک بچے کا جنم دیا، میرے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور جب بچہ پیدا ہوا تو 7ویں روز یا رسول اللہ آپ کے فرمان کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق، اے اللہ کے نبی آپ کے شریعت پر، آپ کے سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنے بیٹے کا 7ویں دن عقیقہ کیا اور نام بھی رکھا۔ اللہ کے نبی کا فرمان عالی شان بھی ہے، بچہ یا بچی جب 7 دن کے ہو جائے تو بچے کا ختنہ ہونا چاہیے، عقیقہ ہونا چاہیے، بچی کا نام رکھنا چاہیے حضرات۔ لیکن چونکہ اب ماحول ایسا ہے کہ لوگ غربت کا زمانہ جب تھا لوگ آخر میں کرتے تھے، لیکن اب تو جلدی کرنے لگے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، 7ویں دن ہم نے آپ کی سنت پر عمل کیا، میرا بیٹا 1 سال کا ہو گیا ہے مگر اے اللہ کے نبی جب سے میرا بچہ پیدا ہوا ہے، جب میں اپنے محلے میں نکلتا ہوں، یہودی لوگ ہیں، یہودیوں کی تانا زنی سے میں سن کر کے یہودیوں کے تانے کو اپنے دل پہ میں نے پتھر باندھ لیا ہے یا رسول اللہ، میں وہ جملہ کہنے کے میرے اندر سکت نہیں ہے۔ نبی لب کشا ہوتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی وہ کون سا جملہ ہے، وہ کون سی بات ہے جو تمہیں یہودی تانا کی دانا دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ سارے یہودی مل کر کے جب میں اپنے مکان سے نکلتا ہوں، مزدوری کے لیے نکلتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آ کے دیدار کے لیے نکلتا ہوں، میں دوستوں احباب سے ملاقات کے لیے نکلتا ہوں، اپنے روزی کے لیے نکلتا ہوں، تو اے اللہ کے نبی وہ یہودی لوگ مل کر کے کہتے ہیں یہ دیکھو جا رہا ہے، اس کا بیٹا حرامی ہے، اس کا بیٹا بچہ حرامی ہے، اس کا بیٹا حلالی نہیں ہے، یہ وہ آدمی جا رہا جس کا بیٹا حرامی ہے۔ اے اللہ
کے نبی میں اپنے بیٹے کے بارے میں لفظ حرامی کو سن کر کے میرا دل پک گیا ہے، مجھے کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ آج سرکار اس لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اے اللہ کے نبی اس لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آج آپ فیصلہ فرما دیں میرا بیٹا حلالی ہے یا حرامی ہے۔ حضرات وہ صحابی یہ سوال کر ہی رہے تھے، وہ صحابی نبی کی بارگاہ میں پوچھ ہی رہے تھے۔ صحابہ کی انجمن ہے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، ہر صحابی کے جس پر سکتہ طاری ہو گیا ہے سب لوگ خاموش ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابی گھبراؤ نہیں، تمہارے سوال کا جواب ابھی دے دیا جائے گا اور تیرے بچے کے بارے میں کنفرم میں بتا دیا جائے گا اور یہ بتا دیا جائے گا تیرا بیٹا حلالی ہے یا حرامی ہے۔ حضرات وہ صحابی خاموش ہیں، میرے آقا بھی خاموش ہے، پورے مجمع میں سکتے کا عالم طاری ہے۔ اتنے میں 7 سالہ زندگی حسین اعظم، شہیدوں کے سردار، شہیدوں کے پیشوا، شہیدوں کے رہبر، شہیدوں کے مقتدا، شہیدوں کے آقا سرکار امام حسین 7 سالہ زندگی لے کر کے اپنے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور جیسے میرے آقا کی بارگاہ میں امام حسین شہید کربلا، شہیدوں کے امام جیسے تشریف فرما ہوتے ہیں، میرے آقا امام حسین کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نانا نواسے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، نواسے کا مرتبہ دیکھو، نواسے کی شان دیکھو، نواسا جیسے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، نانا تعظیم کے لیے نواسے کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، حضرات سب کھڑے ہو گئے۔ امام حسین کو میرے آقا نے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور بوسا دیا، چومنے لگے۔ حضرات سب لوگ بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے امام حسین کو اپنے گود میں بٹھا لیا، پیار و محبت کرنے لگے۔ اس کے بعد چند لمحے کے بعد پھر وہی صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو میں نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ جواب آپ نے عنایت نہیں فرمایا، سرکار اس کا جواب ہونا چاہیے۔ کہا سوال تم نے صحابی نے کیا، اے صحابی تم نے سوال کیا تھا؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے محلے کے سارے یہودی یہ تانا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تیرا بیٹا حلالی نہیں حرامی ہے، لہذا سرکار آپ فیصلہ فرما دو میرا بیٹا حلالی یا حرامی ہے تاکہ پتہ چل جائے۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ جو آپ کی زبان سے نکلے گی وہ بظاہر زبان تو آپ کی ہوگی مگر فرمان خالق کائنات کا ہوگا، لہذا اے میرے آقا فیصلہ فرما دے۔ میرے آقا لبوشا ہوتے ہیں اور نبی کا خوشبودار پیغام نش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی اور صحابہ گواہ ہو جاؤ اس صحابی کا بیٹا حلالی ہے، اس لیے کہ جس کے اندر حرام کا نطفہ ہوگا جو حرامی ہوگا وہ حسین کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے، نبی فرماتے میں نے دیکھا کہ جب حسین آئے میں کھڑا ہوا، صحابہ کھڑے ہوئے تو جیسے سب لوگ کھڑے ہوئے وہ بچہ لے کر کے 2 سال کا بچہ جو لے کر کے صحابی آئے تھے وہ بچہ بھی کھڑا ہو گیا حسین کی تعظیم کے لیے۔ حضرات پتہ یہ چلا، معلوم ہوا سرکار کے فرمان سے کہ جو حلالی ہوگا وہی حسین کی تعظیم کرے گا اور جو حرامی ہوگا حسین کی تعظیم نہیں کرے گا۔ فیصلہ ہو گیا۔ آج سنی وہابی تمام لوگ جھگڑا کرتے ہیں، فیصلہ کر لو تو حسین کی مخالفت کرے، جو شہیدوں کی مخالفت کرے، اللہ والوں کی مخالفت کرے، اللہ کے نیک بندوں کی مخالفت کرے، وہ سمجھ لو حلالی نہیں ہے بلکہ حرامی ہے۔ اور یاد رکھو میں نہیں کہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی روایت کی ہے، علماء جانتے ہیں، اور اللہ خود ارشاد فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا اللہ فرماتا اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ لہذا اور یاد رکھو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی کرو اور اللہ کے لیے دشمنی کرو۔ حضرات بات دوسری تو جا رہی ہے، میں عرض کر رہا میں نے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی تھی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، عورتیں محکوم ہیں، مگر قرآن تو کہتا ہے مرد حاکم ہیں عورتیں محکوم ہیں۔ مگر آج کا معاشرہ ہمارے گھر کے آپ گھر کا معاشرہ ہے، ماحول یہ ہے کہ آج کا ماحول کیا ہے، معاشرہ یہی ہے کہ عورتیں حاکم ہیں مرد محکوم ہیں۔ کیوں آپ کو پتا نہیں ہے؟ میرا کپڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ میں میری بیوی جا رہی ہے، میرے کپڑے کو پسند کرنے کے لیے مارکیٹ میں بازار میں میری بیوی جا رہی ہے۔ آج کا یہ معاشرہ بن گیا ہے، لہٰذا نوجوانوں اپنی بیویوں کو پردے میں رکھو، بیویاں پردے کے رہے، بیویوں کو پردے میں رہنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ آپ کو سردار بنایا ہے، آپ کو مالک بنایا ہے، لہٰذا آپ
अगर संभल गए तो बच्चियां संभल जाएंगी, औरतें संभल जाएंगी। अगर मर्द संभल जाए तो घर का मुआशरा और घर का माहौल संभल जाएगा। आज शादी खाना आबादी के वक्त के ये तकरीब है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सुन्नत पर ये सकीन माऊ हमारे ये अमल करने जा रहे हैं। मेरे आका फरमाते अन निकाह सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने निकाह से एराज किया वो हम में से नहीं है। मौलाना इस्माइल साहब बयान फरमा रहे थे, मौजूद बड़ा अच्छा था कि दीनदारी को तरजीह देनी चाहिए। मेरे आका फरमाते जब तुम निकाह किसी घर में करो तो 4 चीजें देखो। दीनदारी सबसे आखिर में, माल है, हसब नसब है, हुस्न है और दीनदारी है, मगर दीनदारी को तरजीह देनी चाहिए। मेरा रिश्तेदार दीनदार या नहीं, होने वाला दामाद दीनदार या नहीं। मगर आज ये देखा जा रहा है कि लड़का अगर चेहरे पे दाढ़ी है तो माज़अल्लाह हमारे घर का माशरा ये है कि उस बच्चे को लोग नापसंद करते हैं। बहुत सारा मामला हुआ है। बाराइशी की धरती पर हम जिस दारुल में पढ़ा रहे हैं करीब 35-36 लोग हैं, उसमें हमारे चंद लोग ऐसे भी हैं मुदर्रिसीन जिनकी शादी नहीं हुई है। एक कारी साहब हैं, वो दाढ़ी बाशरा है, कारी साहब ऐसे बाशरा होंगे। रात उनके रिश्ते की बात आई तो कारी साहब बताने लगे कि वो लोग आए तो लड़की ने कहा कि चूंकि लड़के के चेहरे पर दाढ़ी इसलिए हम शादी निकाह उससे नहीं करेंगे। हजरात ये बहराइच शहर का मैं आपको वाकया बता रहा हूँ। लिहाजा दीनदारी जब आएगी, आपकी बच्चियां दीनदार होंगी, आप और हम और आप दीनदार होंगे तो ऐसा जुमला नहीं होगा। ये बोली तो शैतान की बोली है, ये इंसान की बोली नहीं है। रात मैं जिक्र कर रहा था और ये कब पैदा होगा? जब हम और आप रिज़्क़े हलाल खाएंगे, अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिलाएंगे, तब हलाल खून पैदा होगा। और जब हलाल खून पैदा होगा तो हलाल सोच हमारे अंदर होगी, हलाल सोच हमारे अंदर आएगी, हमारा ख्याल अच्छा होगा, हलाल ख्याल होगा। लिहाजा हज़रात अब वो तो दौर रह नहीं गया कि इस तरीके से लड़के दीनदार लड़के अब तो सब तलाशना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। पहले भी मुश्किल था, आज भी बहुत मुश्किल है। ना तो दीनदार बच्ची मिलती है, ना दीनदार बच्चा मिला करता है। लेकिन हाँ, पहले के दौर को देखो, बड़ा मशहूर वाकया है भाई, वो 2-4 मिनट में वही वाकया आपको बता दूं कि दीनदार तलाश करो। नबी फरमाते हैं दीनदार घराना, दीनदार बच्ची और दीनदार बच्चा तलाश करना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह का इरशाद है इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक मुत्तकी पारसा, अच्छा बंदा वो है जो नेकोकार है। अल्लाह के नजदीक वही अच्छा बंदा है जो मुत्तकी है, पारसा है, नेकोकार है। अल्लाह की बारगाह में ये जात पात नहीं देखा जाएगा, हसब नहीं नसब नहीं देखा जाएगा। और डॉक्टर इकबाल ने कहा है कि उरूज नस्लो नसब गुरूर बेमाना, अमल तुलेगा कयामत में खानदान नहीं देखा जाएगा बल्कि अमल देखा जाएगा। आप दुनिया में नमाज के पाबंद थे या नहीं, रोजे के पाबंद थे या नहीं, शरीयत के पाबंद थे या नहीं? या अगर आपने नमाज की पाबंदी नहीं की है, रोजे की पाबंदी नहीं की है, शरीयत की पाबंदी नहीं की है, तो जानते हो कब्र ही से हमारे और आपके सारे ये चाहने वाले कब्र में उतार करके 30वां 40वां करके छोड़ के चले आएंगे और मनोमन मिट्टी के अंदर दाब के चले आएंगे। हम और आप उसी में रह करके और अज़ाब कब्र में मुसल्लत हो जाएंगे। लिहाजा दीनदार बच्चा और बच्ची तलाश करो। हज़रात एक काजी साहब गुजरे हैं जिनका नाम काजी रूह, बड़ा मशहूर वाकया है, आप जानते भी होंगे। काजी साहब बहुत परहेजगार थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, हराम रिस्क से बहुत दूर रहते थे, रिस्क हलाल खाते थे। हज़रात एक बच्ची उनके घर में पैदा हुई। बच्ची जब पैदा हुई 18 साल 20 साल हो गई। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जब बच्ची बालिगा हो जाए और बच्चा लड़का बालिग हो जाए तो माँ बाप पर जरूरी है कि बच्चे और बच्ची का शादी निकाह कर दें। अगर बच्चे बच्ची से गुनाह हो गया तो माँ बाप की गिरफ्त होगी, माँ बाप पकड़े जाएंगे। लिहाजा बच्चा जैसे बालिग हो जाए और बच्ची बालिगा हो जाए तो शादी कर देनी चाहिए। मगर हमारा माहौल बच्चा जब 30 साल का हो जाए तब कहते हैं बड़ा हो गया, और बच्ची जब 25 साल की हो जाती तब कहते हैं बड़ा हो गया। लिहाजा इसका ख्याल रखो ताकि बच्चों और बच्चियों से गुनाह को दूर रखा जाए। नबी इरशाद फरमाते हैं काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह निस्फुल ईमान, नबी फरमाते हैं निकाह ये आधा ईमान है। मेरे नबी ने निकाह को आधा ईमान करार दिया है, यानी आधा मुसलमान हो गया, आधा मोमिन हो गया। ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी मेरे आका ने इसलिए फरमाया है कि जब आदमी निकाह के बंधन में बंध जाता है और निकाह से मुंसलिक हो जाता है तो उससे गुनाह के खदशात कम हो जाते हैं। अब वो नेकियों की तरफ आ जाता है, अब गुनाह होने का खदशा कम हो जाता है। रात मर्ज़ी कर रहा था कि काजी मुंह की बच्ची बालिगा हो गई है, 18 साल जिंदगी गुजरने लगी। बच्ची की उनकी माँ ने कहा, बच्ची की माँ ने कहा, काजी मुंह की बीवी ने कहा कि मेरे सरताज बच्ची का रिश्ता कहीं देखा जाए, हाँ देखा जाए। बड़े बड़े पैगाम बड़े बड़े घरों से आने लगे, इसलिए कि काजी से जज थे, बहुत बड़े ओहदे पर फाइज थे, बहुत बड़े अमीर आदमी थे, रात रिश्ते आते थे। मगर काजी साहब ने अपनी बीवी से कहा कि ऐसा करो बेटी बालिगा हो गई है, बच्ची से भी मालूम किया लिया जाए कि बच्ची को कैसा शौहर चाहिए।
रात माँ ने जाकर के बेटी से पूछा, अब तेरे बेटी तेरे अब्बू जान का कहना यह है वो होने वाला शौहर जो तेरा दूल्हा बनेगा वो कैसा हो रहे। बेटी ने कहा, अम्मी जान अगर अब्बू जान ने पूछ लिया है तो अब्बू जान की बारगाह में मेरा अरीजा पेश कर दीजिएगा और कहिएगा आपकी बेटी ने ये कहा है कि मेरा होने वाला शौहर और होने वाला आपका दामाद ऐसा हो जिसके पेट में एक लुकमा हराम करना गया हो, एक लुकमा उसके पेट में हराम करना गया हो। रात में आका इरशाद फरमाते हैं जिसके पेट में एक लुकमा हराम का पहुंच जाता है 40 रोज की नमाजें उसकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। और यहाँ तो रोजाना हराम हम खाते रहे, वो कहते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, हमारी दुआएं नहीं कबूल हो रही हैं। हम जिसके हलाल खा के तो देखें, बड़ा काजी मुंह साहब तलाशने लगे, बहुत परेशान है, रिश्ता नहीं मिल रहा है। बच्ची ने कहा था ऐसा दूल्हा मेरा हो, मेरा सरताज मेरा शौहर ऐसा हो जिसके पेट में एक लुकमा हराम का ना गया हो। तलाशते रहे। रात एक दिन बैठे अकेले बैठे थे और आपका वजीर खास था वो एक मस्जिद का मोहसिन था जिनका नाम मुबारक है। रात मुबारक भी आए, देखा मुबारक ने देखा, मुबारक भी बैठे हैं और आपका वजीर खास भी है, मोहसिन मस्जिद के मोहसिन मुबारक हैं और आए अजान का वक्त चले गए। अब वजीर खास बचा, वजीर ने जब देखा कि काजी साहब के चेहरे पर ये तो अजीब जोग्राफिया बना हुआ है, चेहरे पर इनके गम के आसार नुमाया हैं, लिहाजा वजीर ने पूछा हुजूर वाला मामला क्या है, क्या कोई वाकया कोई हादसा आपके साथ रोनमा हो गया है। काजी साहब ने कहा नहीं कोई मामला नहीं है, लेकिन आप मेरे वजीर हो, वजीर खास हो, मेरे मुशीर खास हो, एक बात आपसे अर्ज करना चाहूंगा, आपसे कहना चाहूंगा। कहा हुजूर वाला कौन सी बात है। आपने फरमाया काजी साहब ने कि बेटी बालिगा हो गई है, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, मेरी बेटी ने कहा है मेरा होने वाला जो शौहर हो वो ऐसा हो जिसके पेट में एक लुकमा हराम का ना गया हो, अब ऐसा बच्चा मिल ही नहीं रहा है। काजी साहब ने जैसे इतना कहा, वजीर ने कहा अभी जो आपके मस्जिद के मोहसिन मुबारक गए हैं और सरकार ये ऐसे हैं, अगरचे गरीब हैं मगर ये ऐसे अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये इतने बड़े मुत्तकी पारसा हैं कि इनके पेट में एक लुकमा हराम का अभी तक गया ही नहीं है। इसे मुझे इस बात की यकीन मुझे कामिल है, इस बात की कि यकीनन ये ऐसे ही बंदे हैं, लिहाजा ऐसा करो आप निकाह का पैगाम दो, निकाह कर लो। हजरात काजी साहब ने कहा बात सच पता लगाया गया, हकीकत बात सही निकली, बात सच निकली। हजरात काजी साहब ने अब मुबारक को अपने दरबार में बुलाया, कहा आप बालिग हो, मेरे मस्जिद के मोहसिन हो, ऐसा करो निकाह के लिए तैयार हो जाओ, घर में मशवरा कर लो, माँ बाप का इंतकाल हो गया था, माँ हयाती जिंदा थी, माँ मशवरा कर लो और फला तारीख में निकाह किया पैगाम, मैं निकाह का पैगाम देता हूँ, फला तारीख में निकाह खानी की जाएगी। रात वो कांपने लगे, कहा हुजूर मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ, कुटिया में रहता हूँ, आपकी बेटी महल में रहती है, मेरे घर में चौकी रोटी चटनी खाई जाती है और आपके यहाँ बेहतरीन खाने अच्छे ग़िज़ा आपके यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। आपकी बेटी लो नाजो नेमत पलने वाली बच्ची, महल में रहने वाली बच्ची, महल सराय में रहने वाली लड़की, वो कैसे कुटिया में रहेगी। कहा सब कुछ मेरी बेटी को मंजूर है, मेरी बेटी ने पसंद किया है। रात माँ से मशवरा किया, उसके बाद तारीख तय हो गई, निकाह खानी हो गई और निकाह खानी के बाद जब काजी साहब की बेटी जब दुल्हन बन करके सज करके और डोला सज करके जब मुबारक मोहसिन उनके होने वाले दामाद के घर पे जाता है, रात पहुंच गया, इशा की नमाज पढ़ने के बाद और मोहसिन जाते अपने घर पे जाते हैं, अपने दुल्हन के कमरे में दाखिल होने के लिए रात गए, सलाम करके वापस पलट आए। काजी साहब की बेटी वह तशरीफ फरमा है, सलाम कर लिया, खाने के लिए पूछ लिया, चले आए। रात पूरी रात अब इंतजार अपने शौहर का करती रही। काजी साहब की बेटी मेरे सरताज आएंगे, मुलाकात होगी, प्यारो मोहब्बत की बातें होंगी, मगर इतने में सुबह का सफेदा नूमदार होता है और यही मुबारक जाते हैं अल्लाह के घर में, जाते हैं बैतुल्लाह में जाते हैं और अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हैं, अजान देने लगते हैं, हय्या अलल सलाह नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह कामयाबी की तरफ आओ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज तुम्हारी नींद से बेहतर है। लोग चले गए, मस्जिदों में जा रहे हैं। काजी साहब की बेटी भी अब वुजू करने के लिए तैयार हो गई है, क्योंकि नमाज की बड़ी पाबंद बच्ची थी। रात उन्होंने वुजू किया, नमाज पढ़ी, पूरी रात गुजर गई, अपने शौहर का दीदार न किया, दिन गुजर गए, नाश्ता खाना होता रहा, फिर रात आती है, इशा खाना खाने के बाद वो बेटी उनकी बीवी काजी साहब की बेटी मुबारक की बीवी अपने शौहर के इंतजार में रही, पूरी रात गुजर गई मगर मुबारक ने मुलाकात नहीं किया। खाना जाता रहा, नाश्ता जाता
आता रहा, मगर और कोई कमी खिदमत में कमी नहीं, मगर मुलाकात नहीं किया। तीसरा दिन गुजरता है, रात आई, रात तीन रातें गुजर गई और मुबारक ने अपनी बीवी से मुलाकात जब न किया। और आज का मामला हो जाए तो तलाक की नौबत हो जाएगी। आज का ये माहौल अगर हो जाए तो फौरन फोन के जरिए बात पहुंच जाएगी और तलाक की नौबत आ जाएगी। मगर वो अल्लाह वाले थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, उनको एतमाद था ये अल्लाह का नेक बंदा है, ये मुत्तकी बंदा है, ये नेकोकार बंदा है, ये परहेजगार बंदा है, अल्लाह का महबूब बंदा है। रात 3 दिन गुजरने के बाद जब 3 दिन हो जाते हैं तो काजी साहब की बीवी ने अपने घर की खादमा को भेजा खैरियत के लिए, थोड़ी दूर पे मकान खैरियत के लिए भेजा। और जैसे घर की खादमा पहुंची और काजी साहब की लड़की ने देखा तो चिमट के रोने लगी। अब इस तरह रोने लगी मालूम हो रहा है कोई बहुत बड़ा हादसा इनके साथ हो गया है, कोई बहुत बड़ा मामला वाकया हो गया है। रात खामोश चुप कराया। चुप कराने के बाद खादिमा ने पूछा, बेटी मामला क्या है, शहजादी क्यों रो रहे हो? मेरे अब्बू जान से गलती हो गई, मेरे बाप को लोगों ने गलत मशवरा दिया और मेरी शादी कर दिया। ऐसे इंसान से, ऐसे आदमी से मेरा निकाह हो गया है। 3 रातें गुजर गई हैं, मैंने उनका दीदार नहीं किया है, मैंने उनसे मुलाकात नहीं की है। रात दौड़ी हुई खादिमा फिर गई काजी साहब के अहलिया के पास जाती है और काजी साहब की बीवी से कहा, तो मामला गजब हो गया, मामला ऐसा हो गया। 3 रातें गुजर गई और बीवी से, बेटी से दूल्हे ने, शोहर ने मुलाकात नहीं किया। अब दौड़ी हुई बीवी आई और अपने सरताज काजी साहब की सर पर बरस पड़ी, गुस्से से शराबोर है। आपने फरमाया घबराओ नहीं, मामला क्या, मामला बताया। काजी नूह ने कहा कि घबराओ नहीं, मुबारक को तलब कर लेता हूँ। मुबारक बुलाए गए, मस्जिद के मौज़िन बुलाए गए और बुलाने के बाद जब आए दरबार में तो हज़रात सलाम करते हैं, बैठ जाते हैं और कोई नहीं, काजी साहब हैं और दामाद हैं, ससुर और दामाद बैठे। बैठने के बाद काजी साहब ने फरमाया, मुबारक ये बताओ क्या शरीयत, सरकार की शरीयत ही कह रही है, मैंने निकाह किया है, मेरी बेटी तुम्हारी बीवी है, तुम 3 रातें गुजर गई और 3 दिन गुजरने के बाद तुमने मेरी बेटी से मुलाकात क्यों नहीं किया, इसकी वजह क्या है? रात आप काजी मुबारक ने अर्ज़ किया, हुजूर, काजी साहब से मुबारक ने अर्ज़ किया, कहा हुजूर इस पे आप घबराइए नहीं, ये तो 3 दिन की रात की बात है। अभी आपका होने वाला ये दामाद 40 रातें ऐसे आती और जाती रहेंगी और आपकी बेटी मेरे घर में जौ की रोटी चटनी मेरे घर पे खाती रहेगी, मगर ये आपका दामाद आपकी बेटी से मुलाकात नहीं करेगा। कहा क्या मामला है, वजह क्या है? काजी साहब से मुबारक ने कहा था, उस गरीब मुसलमान ने कहा था, ए काजी साहब आप जबकि ओहदे पर फाइज हो सकता है 2 आदमियों को कोई दो फरीकों के मामले में आपने रिश्वत लेकर के आपने गलत फैसला कर दिया हो और हराम का रिस्क, हराम चीज, हराम रुपया आपने खुद खाया हो, अपने बच्चों को खिलाया हो, आपकी बच्ची जो मेरी बीवी बनी है उसने भी खाया हो। लिहाजा हम 40 रोज तक हमारे यहाँ आपकी बेटी मेरे यहाँ हलाल रिस्क खा करके अपने आप को पाको साफ और पाको मुनज़्ज़ह जब कर लेगी तब आपका बेटा, आपका होने वाला दामाद आपकी बेटी से मुलाकात करेगा। तारीख बताती है 40 दिन गुजर गए। अब जब 41वीं रात आती है उसी रात में आप जाते हैं, मुलाकात करते हैं अपनी बीवी से और मुलाकात करने के बाद अल्लाह का फजल देखिए उसी रात करारे हमल हुआ और 9 महीने के बाद काजी साहब की बेटी मुबारक की बीवी से एक अल्लाह का बंदा जिसे दुनिया अब्दुल्ला इब्न मुबारक के नाम से याद करती है, अब्दुल्ला पैदा होते हैं उनका नाम अब्दुल्ला रखा जाता है। अब्दुल्ला जब पैदा हुए तो जानते हैं अब्दुल्ला कौन है? यही अब्दुल्ला इब्न मुबारक है कि जब आप हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे थे और 500 दिरहम आपके पास था तो एक बेवा खातून ने अपने चंद बच्चों को लेकर के आपसे अपनी फरियाद रसी की थी, तो बजाय ज़ियारत हरमैन तय्यबैन के, बजाय खाने काबा के दीदार के, रसूल का दर देखने के, उन्होंने वो 500 दिरहम चुप्पे से निकाल करके चुपके से उनको दे दिया, उस बेवा को दिया और अपने कबीले से, अपने काफिले से रात के सन्नाटे में किसी से बगैर बताए चले आए घर। और गांव में जब दाखिल हुए अपने कस्बे में, महल्ले में, तो रात के सन्नाटे में आए और जब सन्नाटे में दरवाजे को खटखटाया तो बच्चों ने आवाज समझ लिया, दरवाजा खोला, कहा अब्बू जान आप तो हज के लिए जा रहे थे, वापस चले आए? कहा हाँ चले आए। कहा ऐसा है कि रात बाद में बताऊंगा, मुझको जब तक हुज्जाजे कराम हज करके वापस न आ जाएं, मुझको घर से बाहर नहीं निकलना है, घर ही में रह करके अल्लाह की बात करनी है। कहा वजह क्या है? कहा बताया जाएगा। जब सारे हाजी लोग आ गए तो आपने सोचा, अपने किस्मत पर रोने लगे। कहा देखिए सारे लोग तो हज करके आ गए, इसलिए कि हाजी जो होता है, मेरे आका फरमाते हैं अल हाजो ज़ैफुल्लाह, हाजी जो होता है वो अल्लाह का मेहमान होता है। लेकिन याद रखो बहुत लोग तो हज पढ़ के आते हैं, हज पढ़ के आए, हज पढ़ा नहीं जाता।
یہ جاہلوں کی بولی ہے. حج کیا جاتا ہے, حج ادا کیا جاتا ہے, حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں, مگر وہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ حج پڑھ کے آئے. تو قاضی صاحب نے ان کے جو نواسے عبداللہ وہ جب آئے زیارت حرمین طیبین سے قافلے والے, تو یہ نکلے کہ ہاں ہم نے تو حج کیا نہیں, مگر جو حاجی آئے ہیں جاج آئے ہیں چل کر کے ہم ان کا دیدار کر لیں. گئے, جیسے نکلے اور ایک حاجی صاحب سے ملاقات کیا, سلام کیا. سلام کرنے کے بعد عبداللہ ابن مبارک نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے. تو پلٹ کے اس حاجی نے بھی کہا اللہ تعالیٰ آپ کے بھی حج کو قبول فرمائے. آپ نے فرمایا کہ بھائی کیسی بات کرو, حج کرنے کے لیے میں تو نہیں گیا تھا, حج کرنے کے لیے آپ گئے تھے اور اللہ کا گھر آپ نے دیکھا ہے, طواف زیارت آپ نے کی ہے, حجر اسود کا بوسہ آپ نے بھی کیا ہے, مقام ابراہیم پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے, صفا مروہ کے درمیان صحیح آپ نے کیا ہے, اور جگہوں پر آپ گئے, لیکن ہم کو آپ نے کہاں دیکھا؟ کہا میں نے جہاں میں گیا میں نے آپ کو دیکھا. حضرات آپ نے سمجھا شاید میری ہم شکل کا اذن دیکھا. دوسرے کے پاس گئے ملاقات کرنے کے لیے حاجی سے اور کہا اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے. اس حاجی نے بھی جملہ کہا اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے. ایسے جتنے حاجی کے پاس جاتے رہے اور سارے حاجی یہی کہتے رہے مولا علی سیدنا عبداللہ ابن مبارک مولا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں, یہ مولا بات سمجھ نہیں آ رہی ہے, یا اللہ کریم بذات الصدور ہے, یہ لوگوں نے حج کیا میں نے تو حج نہیں کیا ہے, مگر یہ مجھ کو سب لوگ حاجی کہتے ہیں. کہ کوئی کہتا میں نے مقام ابراہیم پر دیکھا ہے, کوئی کہتا میں نے صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے دیکھا ہے, کوئی کہتا طواف کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. اے اللہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے, غیبی صدا آتی ہے, آواز آتی ہے. اللہ فرماتا ہے عبداللہ ابن مبارک تم نے جو 500 درہم صدقہ کیا تھا اور ایک بیوہ خاتون کو تو نے دیا تھا, ان کے بچوں کو دیا تھا, تو اللہ نے میں نے قبول کیا, اور قبول کرنے کے بعد اے عبداللہ ابن مبارک میں نے تمہارے شکل میں ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو قیامت تک تیرے جانے سے حج کرتا رہے گا, اور جو بھی تیرا چاہنے والا جائے گا, تیرا شناسائی جائے گا, تجھے دیکھنے والا جو بھی جائے گا وہ تجھے ہی سمجھے گا. لہذا وہ عبداللہ ابن مبارک ہے, دیکھو یہ حلال کی برکت دیکھو. رزق حلال کھاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ. اللہ کی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے, جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز بات تھا. السلام علیکم.